वेलकम सत श्री अकाल जी। मैं हाँ हरजोत कौर हाजिर हाँ जी लैके तुहाडा अपना मनपसंद इमीग्रेशन शो उडारी विदेशा नूं हर वार दी तरह सारे अपडेट्स तुहाडे लई लैके हाजिर हाँ ते तुसीं भी ये शो शुरू तो लैके अखीर तक ध्यान नाल वेखना ते सुनना है, क्योंकि जिथे असीं वधिया प्रोफाइल्स बारे गल करनी है उत्थे ही नाल उन्हां प्रोफाइल्स बारे भी गल करांगे जिन्हां नूं अज दी डेट विच कोई भी ऑप्शन नहीं नजर आ रही है, गैप ज्यादा या स्टडी ज्यादा नहीं है पर जाना चाहुंदे हो विदेश। सो अज तुहानूं उसदा रस्ता जरूर दिखावांगे ते अज दी डिस्कशन दे लई असीं अपने स्टूडियो विच इनवाइट कीता है जी स्टार फ्यूचर एजुकेशन एंड इमीग्रेशन सर्विसेज तो वीजा एक्सपर्ट छवि शर्मा जी नूं बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मैम ते प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ स्टार फ्यूचर एजुकेशन इमीग्रेशन सर्विसेज ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ कैनेडा तो बहुत ज़्यादा बच्चे जिहड़े निराश हो चुके हैं, लेकिन हजे भी उन्होंने निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आस्ट्रेलिया हुण बहुत अच्छे सक्सैस रेट दे नाल जिहड़े बच्चों नूं वीज़ास दे रहा है। सो जे किसी बच्चे दे 5.5 बैंड है, नॉट लैस दैन 5 और 5.5 तो उन्होंने निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हां बच्चों नूं आस्ट्रेलिया वैलकम कर रहा जी उत्थे पढ़न दे वास्ते लैवल 1 दे इंस्टीट्यूट्स दे विच। सो जिहड़े स्टूडेंट आस्ट्रेलिया जाना चाहुंदे ने घट खर्चे ते ओह आस्ट्रेलिया अपलाई कर सकदे ने। विद इन द 2 डेज़ उन्हां ऑफर लैटर आ जाती है, उस तो बाद COE अपलाई होती है तो तुसी कह सकते हो कि 10 तो 15 दिन के अंदर अंदर असीं उन्हां दी फाइल जिहड़ी अंबैसी दे विच भी लगा दिंदे आ जदों जे उन्हां दे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो उहदे विच कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो लॉकडाउन तो बाद 2 साल आस्ट्रेलिया ने बिल्कुल वैलकम नहीं किया स्टूडेंट नूं। जदों कैनेडा तुहानूं वीज़ास दे रहा सी, ऑफलाइन पढ़न दे तुहानूं मौके दे रहा सी, लेकिन आस्ट्रेलिया बिल्कुल बंद सी। आस्ट्रेलिया ने उदों वीज़ास नहीं दिते, लेकिन हुण आस्ट्रेलिया ने विजिटर वीज़ास भी खोल दिते ने ते स्टडी वीज़ास भी खोल दिते ने जिथे तुसीं अपलाई कर सकते हो। सो आस्ट्रेलियन हाई कमीशन हुण थोड़ा जिहा जरूर देखता रही है कि प्रोफाइल की है कि नहीं है, लॉकडाउन दे विच की कीता की नहीं कीता स्टूडेंट ने, लेकिन वो सारियां चीज़ां SOP दे विच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखदियां ने कि तुसी SOP किस तरीके दी बनाई है या किस तरीके नाल तुहाडी प्रोफाइल नूं अंबैसी दे विच रिप्रेजेंट किया गया है। तो स्टार फ्यूचर इमीग्रेशन काफ़ी लंबे टाइम तो सिर्फ आस्ट्रेलिया ही डील करदा है। सो SOP बनाउण दे विच भी जिहड़ी साडी माहिरता हैगी है, तुहानूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुसी अपलाई कर सकदे हो। और जिहड़े रीसेंट पास आउट स्टूडेंट हैगे ने 5.5 बैंड हैगे ने उन्हां लई भी बहुत अच्छी ऑप्शनस हैगियां ने, घट बजट ते तुसी आस्ट्रेलिया जा सकदे हो। सो जिहड़े स्टूडेंट हुण देख रहे ने 2-3 साल दा गैप हैगा, 5.5 बैंड है या ओवरऑल 6 बैंड है, लैवल 1 दे इंस्टीट्यूट्स दे विच पढ़न जाना चाहुंदे या PG प्रोग्राम दे विच पढ़न जाना चाहुंदे ने ते यह बिल्कुल राइट टाइम हैगा अपलाई करन दा। क्योंकि देखो हुण आउण वाले टाइम दे विच आस्ट्रेलिया स्ट्रिक्ट भी हो सकदा है, इंटरव्यूज भी आ सकदियां ने, लेकिन हुण फिलहाल इंटरव्यू दे कोई चांसेस नहीं हैगे। काफ़ी अच्छे सक्सैस रेट दे नाल वीज़ास आ रहे हैं, तो यही एक राइट टाइम हैगा आस्ट्रेलिया अपलाई करन वास्ते। जी 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 बिल्कुल। तो अपने दर्शकों को दस दिए कि स्टार फ्यूचर एजुकेशन एंड इमीग्रेशन सर्विसेज पंजाब सरकार तो मानता प्राप्त कंपनी है। सो तुसीं भरोसा करके इन्हां तो जो अपनी फाइल प्रोसैस करवा सकते हो। जेकर विजिट करना चाहो तो मोहाली दे विच सैक्टर 70 विच इन्हां दा ऑफिस है, जरूर अपने डॉक्यूमेंट्स लैके विजिट करो। कोई सवाल हो स्क्रीन पर लगातार नंबर भी डिस्पले हो रहा है, इस उपर कॉल करके होर जानकारी लै सकते हो। तो मैं इत्थे एक चीज़ पुछना चाहूँगी, लाइक जिवें आपां पहलां वेखिआ कि कैनेडा विच एकदम रुझान सी, बहुत ज़्यादा फाइल्स लगियां तो उस तो बाद आपां वेखिआ कि रिफ्यूजल रेट भी इनक्रीज हो गया। तो अज की डेट आस्ट्रेलिया की गल करिए तो रुझान इधर भी एकदम बहुत ज़्यादा वध रहा है, फाइल्स बहुत ज़्यादा लग रही कि आने वाले कुछ टाइम बाद इत्थे भी रिफ्यूजल रेट हाई हुंदा तां नहीं दिखेगा? देखो हो सकता है क्योंकि हले तो आस्ट्रेलिया ने पिछले पूरे 2 साल का अपना कोटा पूरा करना है जी। काफ़ी लॉसेस हो चुके, इकोनॉमी काफ़ी वीक हो चुकी है और तुहानूं भी पता कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ही एक इदां दा सोर्स ऑफ इनकम हैगा जिहड़ा उन्हां दी इकोनॉमी दे विच काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पाउंदा है। ते उस चीज़ नूं ध्यान दे विच रखदे होए आस्ट्रेलिया ने हुण वीज़ास ओपन कीते ने एंड काफ़ी अच्छे प्रोफाइल्स नूं 5.5 बैंड ते भी जिहड़े हैगे ने वीज़ास आस्ट्रेलिया हाई कमीशन दे रही है। लेकिन आउण वाले टाइम दी जे असीं गल करदे ऑफ कोर्स देयर आर चांसेस टू वी कैन सी सम स्ट्रिक्टनेस बाय द हाई कमीशन ते ओहदे विच कोई भी दो राय नहीं है। सो इसलिए असीं एप्लीकेशंस नूं सद्दा दे रहे हैं कि विद इन द वीक तुसीं फिलहाल एप्लीकेशंस अपनियां अपलाई करवाओ सो दैट जे जद तक स्ट्रिक्टनेस होंदी है या अंबैसी कोई होर चीज़ बारे सोच कुछ चेंजेस हो जाते हैं प्रोफाइल्स नूं लैके ते उस तो पहला तुहाडा रिजल्ट भी आ जाए। सो ये चीज़ां सुनन दे विच आया कि 10 मार्च या 15 मार्च तक कुछ ना कुछ चेंजेस जिहड़ियां हाई कमीशन ओ
ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਸੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ +2 ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੈਪ 1-2 ਸਾਲ ਦਾ, 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਫਿਊਚਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਈਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਵੇਵ ਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 40 ਘੰਟੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ, ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਵ ਆਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਲੇ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਐਟ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਗਇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰਕਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਣਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਓ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਟੂ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸਟਾਰ ਫਿਊਚਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ 골ਡਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਸਕ ਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਵੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 99.9% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 골ਡਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਿਰ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੌਰਜਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਬੈਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਹਾਇਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰ ਮਾਰਾ ਏਜੰਟਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ SOPs ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ SOP ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ SOP ਦੇਖਦਾ ਆ, ਤੇ SOP ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ SOP ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ SOPs ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 99% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਦਾ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਬਿਫੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਵੇਵ ਆਫ ਜਾਂ 40 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ 6.5 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਪਾਂਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੰਬੈਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੀਏ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਫਿਊਚਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਬਨ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਜਾਣਾ, ਪਰਥ ਜਾਣਾ, ਐਡੀਲੇਡ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੇਕਿਨ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾ ਕੇ ਦਈਏ। ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 100% ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰ ਫਿਊਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 70 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਟਾਰ ਫਿਊਚਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 99.9% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਵੀਜ਼ਾ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਫਿਊਚਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਫ ਪਾਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਪਾਂਸਰ ਮੰਗਾਈ, ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਲਗਾ ਤੇ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਂ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੰਡਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਜੋਤ ਮੈਮ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜੀ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਜੀ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਟਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਟ ਵਰਕਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੇ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਯੂਰਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 3 ਤੋਂ 3.5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ 3-3.5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, 15-15 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜਾਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ देयर ਲਾਈਫ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਜੇ ਸਟਾਰ ਫਿਊਚਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ 101% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ 3-3.5 ਬੈਂਡ ਸਿਰਫ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਪੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਡੈਨਮਾਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ। ਸ਼ੈਨਗਨ ਇਸ ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 28 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਸ਼ੈਨਗਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਮੈਮ, ਇੱਥੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪ ਟੂ 32 33 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਜਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖੋ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ 골ਡਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਜੇ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਟੈਪ ਟੂ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ 95 92 501 501 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਸਬਮਿਟ ਯੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 95 92 501 501 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਫੈਬਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 골ਡਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਮ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, देयर इज नो एनी इशू। जी 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 बिल्कुल। तो मैंने पूरी उम्मीद है कि तुसी ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਛਵੀ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਪ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੀ ਸ਼ੈਨਗਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਹ ਬੈਸਟ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਗੈਪ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਪ ਟੂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਫਿਲਹਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ SOP ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। SOP ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਲੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 골ਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਦਿਸ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ 12-13 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਵਲ 1 ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ। ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ, we will definitely respect your decision। ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸਕ ਲਾਏ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਈਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਯੂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਣੇ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ ਅਸ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ, 2 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ 2-3 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਨਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਸਨਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੈਦਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਜ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਣ। ਜੀ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਡਾਊਟ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜੋ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 5.5 ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਔਰ 5.5। ਪੀਟੀ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 45-46 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੈਂਡਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਜਾਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਇਲ ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਗੈਪ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਪਕਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਟਾਰ ਫਿਊਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 70 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾ ਸਕੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ, ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਏ?
ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਟੂ ਸਟੈਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਸਟਾਰ ਫਿਊਚਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਟੇਬਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ, ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਦੈਨ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਅਸਿਸਟ ਯੂ ਫॉर ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਫੋਨ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।